कि यज्ञ करी सरी तपस्या करी ये मत कि बुझा पड़ुनि मत लगुच भल जे कौन सन्यास नहीं जाटा भल। तो भगवान से गोटे सुंदर उत्तर देले कौन कहले जानते भगवान कहले न कर्माण नारंभ निष्कर्म्य पुरुष अस्मिते केवल कर्म न करी लोकर कर्मर प्रतिकार मुक्त हो यहाँ संभव नुहे कर्म आपन करिया पड़े नुहे कि ताले पुणी अर्जुन मन द्वंद्व आसूची कर्मटा कि प्रकार कर्म करी कर्मटा कौन क्या कर्म मो पाई तो करी ना अन्य क्या करी तेणु से अध्याय नवम श्लोक भगवान उत्तर देले यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार ये अर्जुन तुम्हें जहाँ किसी कर विष्णु को प्रीत्यर्थ कर्म कर निज पाई ना ताले कले कौन हम ना व्यक्ति को कौन हम ना यदि न कर से बंधन में बांधि हम जदि कर से कौन हम ना निश्चित रूप मुक्ति पाइब कर्म बंधन पड़न तो कर्मटा कर से किपरि कौन कि जिन आवश्यकता अच्छी कर्म करने गोटे शरीर आवश्यकता अच्छी नाई शरीर निहा दरकार बिना शरीर में कर्म करें आपण योग करंतु स्नान ध्यान करंतु जप करंतु प्रसाद खातु आमर पांचटा इंद्रिय जो कर्मेन्द्रिय अच्छे कौट ना कौट लगे न लगे आम कर्म कर ठीक ना कहते आपन कौन लगे कर्मटा करने पड़े शरीर निहाती आवश्यकता अच्छे ना कर्म करना से प्रभुपाद जो सुंदर गोटे उदाहरण दे कहती जिते प्रभुपाद भक्त मान से चिठी लिखुले मैंने जार जहाँ प्रोब्लेम होता आजिकल जमी सब सोशल मीडिया अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी व्हाट्सएप अच्छी आम कौन कर मेसेज कर दे आम मेंटर मान हो आमर जे गुरु अच्छा क्या ना कमे मेसेज कर प्रभु जी मोर ये असुविधा अच्छी मुझे हेल्प कर से सिस्टम नाला से प्रभुपाद समस्ते कौन करते संस्थापक आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद समस्ते शिष्य मैंने लिखुले चिठी लिखुले चिठी से जनाते समस्या कौन तो एमती अनेक आचार्य माने महाराज माने मेसेज करती सरी लिखती चिठी लिखती जे आमर स्वास्थ्य अवस्था भल ना एमती अच्छी सेमती अच्छी विभिन्न प्रकार कथा तो से प्रभुपाद उत्तर दिखती पढ़ुरी काली प्रभुपाद उत्तर देते जे नाई तुम्हें तो अणदेखा कर शरीर को कृत्रिम उपर जदि कि अणदेखा करुच्ची निश्चित से भूल करुच्ची कारण ए शरीर हूँ एक मंदिर ए मंदिर भितर आत्मा और परमात्मा उभय अच्छा तेणु आमको ए शरीर रक्षा करने निहाती आवश्यकता अच्छे नहले आमे भूल कर बसवा बेले बेले लोक मैंने कृत्रिम उपर देखुं ना जो मैंने भक्ति लाइन नहांती से कौन कर कृत्रिम उपर जाकि उपवास रोचंती घंटा घंटा छिड़ा होती आम देखा विभिन्न प्रकार भागवत उदाहरण आसवे तो ये वास्तविक रूप से अल्टीमेटली गोल भक्ति नहीं अल्टीमेटली गोल अन्य किसी रोचे नहीं कि हजार हजार वर्ष धरी अखिया अपिया बस भक्ति माने साधना करुवे तो ये साधना रे अल्टीमेटली गोल भक्ति नहीं भक्ति अन्य किसी अन्य रूप से किसी निजस्व उद्देश्य था भक्तिटा पुणी कौन भक्ति हूँ जहाँ किसी करेंगे ये जोटा कहले यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकयम समाप्त तेणु आमको कर्म करने विष्णु को कर्म कर तेणु शरीरटा गोटे मंदिर ताकू जत्न ना आम आवश्यकता बिना जत्न आम शरीर को जत्न न नवा कौट ना कौट निश्चित रूप से भूल कर बसवा तेणु जिते आम भगवान कहते ये शरीर हूँ कौन जंत्र रहाणी मया मुझे शरीर भितर अच्छी जंत्र रूप से घुराऊँ भ्राम्यमान जंत्र उपरे मुझे घुराऊँ बोली अष्टादश अध्याय भगवान एक कहले तो से बुझिले कौन ताले शरीर जंत्र भली धर गोटे बाइक आम शरीर गोटे बाइक प्रकार आपन बेले बेले क्वेश्चन कले आप चाट बॉक्स में रिप्लाई देवे शरीर गोटे बाइक बाइक रे कौन करा दरकार आम सर्विसिंग करती कि नहीं बाइकटा खाली चलो कि गोटे पेट्रोल टी दरकार खाइबा कि दरकार अच्छे केत ढिला होगा गोटे सरंजाम करार अच्छे प्रॉपर जब केयर आम न करवा कौन हम कौट ना कौट आमको से धक्का देव गंतव्य स्थल को आमको से नहीं पार ना ठीक कि नहीं गंतव्य स्थल को जावाक हेले आमको आमर जो शरीर को ठीक रूप से रखा पड़े जतिक दिन आमको शरीर साथ दूचे आम रखा पड़े तेना आत्मा अच्छी माने शरीर टी कौन अच्छी फिट रहा आवश्यकता क्या बिना शरीर ठीक न रहिले आम आत्मा थाई आम ठीक रूप से व्यवहार कर पारिबा नहीं
ଉଭୟ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛେ ବା ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଛେ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଛେ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ ଦରକାର ଶରୀରଟା ଦରକାର ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବା ହାତଟା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟା ଜିଭା ଦରକାର କି ନାହିଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦରକାର କି ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବ ପାଟି କହିବ ହାତରେ ମାଳ ଧରିବେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଶୁଣିବାକୁ ହଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ତ ଆମକୁ ଏଇଟା କଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଏନଗେଜ ଦରକାର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କେମିତି ତାହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଅଛି ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚାଣ୍ଟିଂ ଆମେ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେବା ଅଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେବା ସେ କରୁଥିବେ ମନ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଥିବ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ତାହେଲେ ସେ ସେବାଟା କାହା ପାଇଁ ହେଲା ହେଇପାରେ ନା ପରଫେକ୍ଟଲି ସେବା ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା କିଛି କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଶରୀର ଆମ ପାଇଁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଲାଇଡକୁ ସେୟାର ରଖିବି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କନଫର୍ମ କରିବେ କି ମୋର ସ୍ଲାଇଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ସବୁ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସେବାର ଜୀବନ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ହେଇଛି ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପରିଚୟ କଣ ଦେହ ହଉଛି କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେହଟା ମୋର ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ କରିବୁ ଏ ମୋ ଶରୀର ନା ନାଇଁ ଶରୀର ମୋର ଏ ଶରୀର ହଉଛି କାହାର ଶରୀର ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କେବଳ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆମର କାମ ହେଲା ଏତିକି ଠିକ କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଶରୀରଟା ହଉଛି ମୋର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶରୀର କେବେ ବି ମୋର ଶରୀର ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଶରୀରଟି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଲାଗିବା ଦରକାର ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଏଇ ଦେହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଏହାକୁ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଏ ଶରୀରଟି ମତେ ମିଳିଛି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଉତ୍ତମ ସେବା ଶରୀର ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମେ ସେତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରିଚିଂ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାଣ୍ଟିଂ ହଉଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା ସେବା କରିବା ଫିଜିକାଲି ସେବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ରହୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆମେ ଯାଇକି ସେବା କରୁଛୁ ଯଦି ଶରୀର ଠିକ ନଥିବ ଆମକୁ କଣ କିଏ ସେବା କରିଦେବ ଆମେ କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ କେବେ ମୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇପାରିବାନି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବାନି ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କର୍ମଟାକୁ କରିବା ଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ମାନେ ତା ସହିତ ଲାଗି ରହିକି ଆମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ କର୍ମଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ କଣ ମୋର ସହଯୋଗ କରୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏତିକି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଆକୁ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ମେଣ୍ଟାଲି ସ୍ପେକୁଲେସନ କରିଦେବେ ନା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଏଟା କି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 5-6 ଭଗବାନ କହିବେ ଯୋଉମାନେ କୃତ୍ରିମ ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇକି ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବନି ସେ କେବେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବନି କାରଣ କୃତ୍ରିମ ଉପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଜଣେ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନିଶା ଗୁଣ ଥିଲା ସେ କିଛି କିଛି ନିଶା ଖାଆନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ତ ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ରହିବି ଥରେ କଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଛନ୍ତି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ମନେ ପଡେ ଆରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ତ ମିଶି ଟିକେ ନିଶା ଖାଉଥିଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମନେ ପଡିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଆମେ ଛାଡିପାରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାର ମନେଟା ସେ ଠିକ ଖାଲି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେବା ମୋ ପାଇଁ କର ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହଏ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଖାଇବାର ଅଛି ମତେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ଆସିବା ତେଣୁ ଆମର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଲ କାହା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିଲି
दुईटी कार्य एका साथ ना। नेक्स्ट जीवा भगवत गीता अनुसार भगवत गीता रे कौन भगवान कहते आपको आम जाना दरकार। यहाँ मुझे कहूना भगवत गीता को निर्देश दि जाए आम जाना दरकार। देखो अपन पाखे बही थी आप खोजी खोली पारे पढ़ी मत पारे प्रभुपाद ये सुंदर भाव में लिखिं जे कहते कौन आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति वर्धनम रसना स्निग्धा स्थिरा क्षुधा आहार सात्विक प्रिय। ये जिनिस कौन ना जो खाद्य आम कौन करे आम कौ प्रकार खाद्य खाइबा जो खाद्य आयु वृद्धि कर शक्ति प्रदान कर स्वास्थ्य और सुख बढ़ाए स्वास्थ्य को ठीक रख तेणु खाद्यटा को आम किपरि खाइबा ता मध्य प्रभुपाद सुंदर भाव में आमको देइछन्ति। सब प्रभुपाद से कौन कहते ना कहते फल खातु पनीपरिया खातु शस्य खातु क्षीर दही गो संरक्षण पद्धति जो आम घरे गो पालन करुचे से गाईर क्षीर दही घी आम खाई से छोट बेले आम पढ़ी पाठ दुग्ध पान कले बड़ ही शक्ति नहीं कि छोट बेले आप समस्त पढ़ी थे दुग्धरे क्षीर एत शक्ति अच्छे पान करवा मु शक्ति प्रदान कर आम मीठा खाई पारे सुगंधित भल भल खाद्य खाई पारे कंडीशन एप्लाइड मन रखिए कौन कंडीशन ना सब खाद्य खाइबे कृष्ण को अर्पण कराई प्रस्ताव बुझिपारे तेणु आम समस्त सब जिन एवं भी खाऊे आगू खाइबा कंडीशन टिके चेंज कर कृष्ण को समर्पण कर तेना भक्तिटा स्थिर रहीगला भक्ति आम बाहर पड़ेल कि भक्ति बाहर जाए जेठी से तेना आम किपरि प्रसाद नवा कृष्ण को अर्पण कर से खाद्य को आम खाई पार। उपदेश समृद्धि कहुई कौन आहार्य प्रयासाश्च यदि अधिक खाइबा सेटा हूँ भक्तिर शत्रु कहीं अधिक खाइले कौन कौन प्रॉब्लम हुए आवश्यक ठारू अधिक खाद्य ग्रहण कले कौन कौन हम ना आलस्य सृष्टि हम नंबर वन आप अधिक खाइला माने आलस्य हम द्वितीय कौन हम ना इंद्रिय गुड़ाक इंद्रिय जो इंद्रिय मैंने अच्छा कंट्रोल हेनी सेंसेस विल नॉट कंट्रोल से कंट्रोल केवे हो पारे से कौन अस्थिर हे तेणु कौट ना कौट कम लगे पड़े इंद्रिय कंट्रोल हम ना आपन को अधिक रू अधिक रात बेले देखिए आप अधिक खाईदे आम मैंने देखिए खाईदेवा तेल कौन हम शोई पारानी प्रथम तो अधिक खाली निद हम कि प्रॉपर्ली निद हेनी ये भी गोटे प्रकार तो ना एपटे हो पारे ना सेपटे हो पारे आवश्यक ठार अधिक खाइबा ना तेणु सिद्धांत कौन ना संयम सिद्धांत बैलेंस डाइट रहा अत्यधिक खाइबा वो अल्प खाइबा दुईटी को एड़ा षष्ठ अध्याय भगवान कहलेनी जितेबाला जन व्यक्ति को किपरि रहा आगु आम पढ़ा षष्ठ अध्याय वर्णना कराई जन अधिक खाइब ना अधिक शुब ना नहीं कि अधिक बुलाबुली करिब ना अल्प आहार लिखाई अल्प आहार करेंगे कि अधिक आहार करेंगे अधिक बुलबेनि तो ये सब सब कंडीशन एप्लाइड कराई कहीं ना एक सुस्थ शरीर रहिले मनटा को सुस्थ कर अल्टीमेटली मन को आम कृष्ण के पाखे लगार अच्छे सभी मन पदार बिंदु कृष्ण के सेवार मन को लगा अधिक तेणु आम खाइबार प्रणाली कौन केते खाइबे आम जमी आप देखिए प्रभु आम बहुत थर कहते कथा ये षष्ठ अध्याय कहते प्रभु जो क्लास नौ शुणुली प्रभु कहते जे आमको खाद्य केते खाइबे ना अधा पेट आमर आवश्यकता जी अच्छी आम जी खाई पार अधा करंतु फॉर एग्जांपल गोटे व्यक्ति 100 ग्राम चावल खाई पारे 100 न 50 ग्राम खाई दरकार एग्जांपल कहूँ आप कैपेसिटी अच्छी 200 ग्राम खाई पारे ट्राई करूँ 50% कमिया अधा पेट खाइबे आउ अधा कौन रहा अधा रही कौन आउ जो अधा रहा पुणी 25% कौन कर दरकार ना पानी पीवार अच्छे आउ अधा को खाली रखिए प्रभु गोटे सुंदर एग्जांपल जब ग्राइंडर एग्जांपल ग्राइंडर टी जदि शुणी ग्राइंडर टा जदि खाली रहा घोर आ ग्राइंडिंग भल पाउडर हम जब फुल से कौन बाहर छिटो से अधिक खाई बांति हुए नहीं कि बांति हो जाए बुझा दरकार तो आम सेमती अधा खाद्य खाइबा एक चतुर्थांश पानी पीवा आउ अधा रखिदेवा अल्प जो 25% खाली ताहले कौन हम ना खाद्यटी प्रकृत में भल भाव हजम हो पार नहीं कि केवल प्रसाद ग्रहण करंतु कर्मफल खाइबा दरकार नहीं कर्मफल खाइबेनी जेटा कि जो कि भगवद गीतार तृतीय अध्याय भगवान नवम श्लोक कहले बुझिपारे हम जस्ट पढ़ुले तो आमको कर्मर फल खाइबा नहीं केवल प्रसाद खाइबार अच्छे मन रखिबार अच्छे नेक्स्ट जीवा तेरे
उपवास एक एपरी एक जिनिस हमको अधा रोग भल करे। उपवास होची କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଠିକ ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପତ୍ର ରାୟରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 16, 1975 କଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ତେବେ ଏକ ଦିନ ଉପବାସ କର, ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ କର ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲ ବା ବୁଲ। ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି ନା, ଠିକ ଅଛି ଉପବାସ କର। ଆମେ ଏଟାକୁ କେମିତି ବୁଝିବା? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଘରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ବା ବଳଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବେ ସେ ଖାଇବେନି, ଖାଆନ୍ତି କି? ଏଇଟା ବାଇ ନେଚର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ କି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ଶରୀରରେ ପିଲା ଦିଦେଲେ ଖାଇଦବ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଟୋମେଟିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ତାକୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ ଫୁଡ। ପିଲା କିଛି ଖାଇନି ଉପବାସ ଥିବ ବା ତା ଦେହର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ତାକୁ ପନିର ମସଲା ବଳିକି ଖାଇବାକୁ ଦବା, ସେ ବଡି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି। ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅଧିକ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ରୋଗ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଖାଇବେ? ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ହେଲା ବା କେତେବେଳେ ପୋହା ଟିକେ ହେଲେ ବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋସା ଟିକେ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି। ତେଲ ମସଲା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଫ୍ରୁଟ ଜୁସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାକୁ ନେଲେ କଣ ହବ ନା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ ସମୟରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମକୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରେ, ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ତେଣୁ ଆମର କଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ପାଣି, ଯେତେ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଖାଦ୍ୟର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଟିନ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କିପରି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ବି କଣ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳରେ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭାଗବତ ହେଇସାରିଲା ପରେ 9ଟା ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ, ଟିକେ ଦହି ମିଳିବ, ପୋହା ମାନେ ଚୁଡା, ଚୁଡା ଉପମା ହଉ ବା ସୁଜି ଉପମା ହଉ, ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଆଉ କାଢା, ଏଇଟା ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇଏ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ଡେଲି କାଢା ପିଇଲେ କଣ ହବ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସେ ବଢିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମେଡିସିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି 30+ ଏବେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା, ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଅଦା ରସ ହଉ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବା ସିଙ୍ଗଡାହାର ପତ୍ର କି ତାକୁ ଦୋଳିକି ତାକୁ କୁଟିକି ଆମକୁ ରସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ମହୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତି। ଏଗୁଡା କଣ ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରେ। ଏକ କାଢାର ଗୋଟେ ପିଏ। ଦାନ୍ତର ଯଦି ବଥା କରୁଛି ଆମକୁ ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? କାହିଁ ଦାନ୍ତ ବଥା କମିବ ବୋଲି। ଏସବୁ କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଏସବୁ ଏଇ ଭିତରେ, କାଢା ଭିତରେ ଅଛି। ଆକୁ ପିଇଲେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିବା, ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା। ଆମ ଶରୀରରେ କଣ ହବ ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କଣ ଖାଇବେ ସେମାନେ? କଣ ଖାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ? ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପାଚିଲା ଫଳ। ପାଚିଲା ଫଳ, କଞ୍ଚା ଫଳ ନୁହେଁ, ପାଚିଲା ଫଳ, କଦଳୀ ଜାତୀୟ ବା ଟିକେ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଅମୃତ ହେଇଗଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ରାତିରେ କଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଆଭଏଡ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ 5ଟା ଭିତରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 2 ବେଳା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବେଳା ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? 3 ବେଳା ପ୍ରସାଦ, ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ ଟିକେ ମିଳିବ, ଉଷ୍ମ କ୍ଷୀର। ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା ହଉଛି ରୁଟିନ। ତ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଫିଟ୍ ରହିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଣ କରିପାରିବା? ସେବା କରିପାରିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ସେବା ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେବା ସାଧନା ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଯଦି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କେବଳ ସାଧନାରେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, କି କେବଳ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ଉଭୟ ଦରକାର। ଆମ ସାଧନା ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛୋଳମାଳ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ସାଧନା।
ଏ ସାଧନା ହଉଛି ସେବା କେମିତି? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ସେବା ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସେବା କରିବା ଦରକାର, କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା ଦରକାର, ମନ୍ଦିର ଯାଇକି କୁକିଂ କରିବାର ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନୁହେଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ କରନ୍ତୁ ନା 30 ରୁ 40 ମିନିଟ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଜା ବାୟୁରେ। ସୁସ୍ଥ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାୟୁ ହାଲକା ପବନ ବହୁଛି ତ ଆମେ ସେଠି ବୁଲିପାରିବା। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ମାଳା ସାରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଟାଇମ ନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗା ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାଲି ଚାଲି ମାଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଚାଲିକି ମାଳା କରନ୍ତି। ତାର ଦିଟା ବେନିଫିଟ ହଉଛି, ହରିନାମ ଜପ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 16 ରାଉଣ୍ଡକୁ ଫିନିଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ, ସେଟା ଅଲୱେଜ ମେଣ୍ଡେଟାରୀ। ତାପରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜପ କରିକି ବୁଲିକି ଜପ କଲେ ମନଟା ସ୍ଥିର ରହେନି, ଆମକୁ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲୁଛେ ଖାଲି କାହିଁ ଚାଲିବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ଆମେ କରିପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ତ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ବଡି ଫିଟ୍ ରହିବ, ବୁଝିଲେ କି? ମେରୁଦଣ୍ଡ ଇଏ କିଛି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଦଣ୍ଡବତ ଯେତେ କରିପାରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଆ ଦେହରେ କଣ ହବ ନା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ମାଂସ ପେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଯେତେ ଦଣ୍ଡବତ କରିପାରିବେ। ଥରେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ରହୁଛି, ତ ଥରେ ଜଣେ ସିନିୟର ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଥିଲେ ଆମ ବେଙ୍ଗଲୁରୁକୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ତ ଦେଖାଗଲା ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତ ଦଣ୍ଡବତ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ବହୁତ ପତିତ, ତେଣୁ ମତେ ଦଣ୍ଡବତ କରିବାର ଅଛି, ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଭଗବାନ ମତେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦଣ୍ଡବତ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦଣ୍ଡବତ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କଣ ବେନିଫିଟ ହେଇଥାଏ? ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେଟା ସେଟାକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିছে, 8ଟା ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଲାଗୁଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗୁଛି, ଦି ହାତ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, ମନ ଲାଗୁଛି, ଛାତି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି କରି 8ଟା ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତା ବଡିର ଯୋଉ ଭାରଟା ତାର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ଉପରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆପଣ ଏମିତି ଦଣ୍ଡବତ କରିଚାଲିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ବଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ କି ନାହିଁ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାଂସ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିମ୍ ଯିବା। ତେଣୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ମେଦବହୁଳତା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଇସ୍କନରେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବେ, ଇସ୍କନ ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଯିବ। ଡେଲି ସକାଳୁ 4ଟା ବେଳେ ଉଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ। ଜପ କଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହଟ ଯୋଗରେ ଅଛି ନା, ଦେଖିବେ ଓଲମ ବିଲମ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ଆମକୁ ଶ୍ୱାସଟାକୁ ରଖିବେ ପୁଣି ଛାଡିବେ। ଆମେ ଯଦି ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛେ ନେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ସେଥିରେ କରିବା ଏ ପାଟି ପାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଆଦ୍ୱାରା, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଜପ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣଟା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଉଛି, ଓଲମ ବିଲମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟାରୀ, ହଟ ଯୋଗ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ରୁ 15 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଲେନ୍ସିଂ ଡାଏଟ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବେ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ସେ କରିବା ଦରକାର ବଡିକୁ ଫିଟନେସ ରଖିବା ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି 3 ଥର ଖାଇବେ, ନିୟମିତ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତୁ 3 ଥର, କ୍ଷୀର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷୀର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଠା ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ, ଅଧିକ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଖାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାୟାମ କଣ ନା ଖେଳ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କୁ 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡନ୍ତୁ, ନୃତ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ କରାନ୍ତୁ, ଯୋଗାସନ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାସନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇଛି ପିଟି ସାର୍, କିଛି ଖେଳକୁଦ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ସେ ଏନଗେଜ ରହିବା ଦରକାର। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ଟାଇମ 8 ରୁ 9, ଆଉ ସେ ପିଲା 8 ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ନିଦ୍ରା ଯେତେ 9ଟା ଭିତରେ ସେ ଶୋଇବେ, ଆଉ 8 ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ସେ ଶୋଇବା ଦରକାର ପିଲା।
ताले कौन हम ना ता शरीर ठीक रहिबो फिटनेस आसीबो कारण बयस कम तांकर तेणु से गुटिके दरकार रेस्ट दरकार तेले से सुस्थ रहिबे अल्टीमेटली गोल कौन से भल पाठ पढ़िबा दरकार जो पाठटा कि तांको फ्यूचर रे भक्ति मार्ग रे हेल्प करे प्रचार कार्य में तेणु ये जो आम शिक्षा दौचे येस वेरी गुड आम दबा दरकार कारण आम यदि कल्चर न शिखेबा ताले से फ्यूचर रे कोट ना कोटी झुंटी पड़े किंतु आगु ठारू एबे ठारू हमको कल्चर देखा दरकार येस कीर्तन रे भाग नियंतु भगवान पूजा पाठ हेल्प माँ को बापा को हेल्प करते से छुट्टी रोचंदी साहाय्य मागंतु बाबा एटा नहीं आसले सेटा नहीं से जानिया दरकार जे मते कौन कौन जोग साधना करिया अछि सॉरी मते कौन भक्ति सेवा केमति नियुक्ति रहिबार अछि नियुक्त हबार अछि ते हमको हेल्प करिवो आउ शेष होइबा दरकार नेक्स्ट एबे युवक मान पय विशेष करी गृहस्थ मान पय जे 25 वर्ष युवक एवं 25 वर्ष रु 60 वर्ष पर्यंत से कौन करिया दरकार मैंडेटरी खाद्य प्रातः काल रे हल्का खाद्य अल्प खातु ठीक मध्याह्न भोजन संपूर्ण रूप से आ संध्या मध्यम रूप से यहाँ हूँ मैंडेटरी एकादशी उपवास मोर परमाराध्य गुरुदेव हिज होलिनेस जयप्रकाश से महाराज कहती महाराज सुंदर रुटीन अच्छे सकाଳେ से खाती साउथ इंडियन मिल कहीं साउथ इंडियन मिल सब सकाଳେ हल्का टे थी कौन कहले दोसा थी आपणकर इडली थी उपमा थी ये सब साउथ इंडियन मिले साउथ इंडिया साइड रे देखे दक्षिण भारत मिले अल्प खाइले आउ द्विपर भोजन गुरु महाराज कहती जे तांको बाय डिफॉल्ट दरकार बेंगली फूड बा ओडिशा फूड कहीं भात अच्छी डाली अच्छी रोटी अच्छी शाग अच्छी विभिन्न प्रकार तीण सब अच्छी भजा अच्छी मिठा टिक अच्छी तो गुरु महाराज बहुत पसंद करते राति इटालियन फूड हल्का फूड जस्ट जूस और सूप दैट्स इट तो ए द्वारा कौन हो शरीर फिट रही नुहे कि एकादशी उपवास अनिर्वाज्य 15 दिन जो एकादशी थरे आमको एकादशी करने पड़ो अनिर्वाज्य छाड़ू ना प्रभु से प्रति एकादशी गोटे दिन पूर्व वीडियो रिलीज करमको एत सुंदर भाव ज्ञान दौरान अल्टीमेटली गोल कौन जे आपण मान सुस्थ रखा आपण मैंने सुस्थ रे तो आप सुस्थ रूप से उत्तम सेवा करें कहार सेवा करेंगे प्रभुंर ना मोर कारी नहीं कृष्ण सेवा नहीं कि उद्देश्य से चाहते कृष्ण सेवा समस्ते करूँ से आमको फिट रहा पड़े व्यायाम केमती करेंगे सकाଳେ चेष्टा करूँ चलिया मिनिमम 30 ରୁ 40 मिनिट এটা मिनिमम हवा दरकार विशेषकर आजिकल जो सहरा मुखी जो मैंने सहरमुखी व्यक्ति मैंने भक्त मैंने अच्छा से करें एत बिजी सिड्यूल से सकाल उठला बेलू 9टा सुधा रेडी हबार अच्छे जीवार अच्छे ड्यूटी साधना केतले करेंगे केतले खाइबे केतबेले बुलिबे ये सब एवॉइड हो जाए तो चेष्टा करंतु एटली समय काढ़िया कारण एक पर्टिकुलर बयस रे 40 हेला बेलू आजिकल लोक मैंने चली पार ना आप देखिए विभिन्न प्रकार रोग माड़ी बस कारण मुख्य कारण हूँ यहाँ आम शारीरिक व्यायाम आम कि ना सब तो बाबू हेले ना समस्त बाबू हो बसिले ऑफिस रे एसी हवा खाइले कंप्यूटर टेपाटिप आरंभ करदे तो समय से फिजिकल माने बॉडी एक्सरसाइज किसी करूना तेणु से निहात दरकार एटलिस्ट चलतु दंडवत प्रणाम 20 थर 10 ରୁ 20 थर कर प्रत्येक दिन ठीक अच्छे आ शारीरिक परिश्रम सेवार नियुक्त रुहतु हमको सेवा कर सेवा नियुक्त हेले शारीरिक रूप से परिश्रम कले जमीती कि मंदिर रे झाड़ू पोछा अच्छे मंदिर रे परिवा काटिया अच्छे मंदिर रे फूल गुंथार अच्छे मंदिर रे आपनकर देखिए भक्त मान प्रसाद सर्विंग करार अच्छे बड़ बड़ बासन अच्छी जाकि धुअतु समय पाइले तो शारीरिक परिश्रम ये हूँ विशेषकर भक्त मान जो मैंने गृहस्थ डायरेक्टली घरे अच्छा यस पनीपरिया गछ लगातु बाड़ी समय दिंतु तो आमको कौन मिल ना आम शरीर फिट और निद्रा 6 ରୁ 7 घंटा मिनिमम शोबार अच्छे राति 10टा सुधा एक्चुअली तो 9टा भितर ब्रह्मचारी मैंने कह गृहस्थ कौन कर राति 10टा सुधा एनी हाउ से शोबार अच्छे मैक्सिमम 10 o'clock मैक्सिमम 10 सकाଳେ 4 ରୁ 5 ରେ उठार अच्छे ये गोटे पॉइंट आसे इंग्लिश रे प्रभाव अच्छी अर्ली टू
बेड अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तेणु आमको जल्दी जीवार अच्छे, जल्दी शुवे जल्दी उठे तो से व्यक्ति कौन हम ना से हेल्दी रही सुस्थ रही आउ वेल्दी धनी पार आउ वाइज ज्ञानी हम। तेणु आमको तीन टा जिन दरकार अच्छे तेणु तीन टा जिन समस्त खोजुंट तो जल्दी शुंतु जल्दी उठा सकाल उठिकी कौन करेंगे मोबाइल टीपे नाई आज्ञा उठिकी भगवान के सेवार नियुक्त अच्छे से प्रत्येक दिन प्रभुंकर कृपार आम समस्ते 4:30 केमी उठी मंगल आरती योगदान करुचे चांटिंग पुणी चांटिंग करुचे पुणी भगवत कथा को शुणुचे तो यहाँ केते बेनिफिट आमको दूसरे तो जो प्रॉपर निद न हम आप सकाल उठी चांटिंग करेंगे कहले करें सकाल चांटिंग करें आपको प्रॉपर निद दरकार निद ना ना तो जिते बयस आम बढ़ी जाऊँगी आम रिटायर्ड हो गले दिस इज द टाइम वी शुड रिट्राई रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट बट वी शुड रिट्राई इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। गवर्नमेंट हमको रिजेक्ट करदा किंतु कृष्ण चाहिए बसुंती केतेबेले ये प्राणी मो पाखक आसीबो ये भक्त केतले मो पाखक आसीबो कृष्ण चाहिए तेणु वी शुड रिट्राई हमको पुनर्चेष्टा करियर अछि ठीक अछि समाज हमको रिजेक्ट कर ना कृष्ण के पाखरे हम रिट्राई करे अछि पुनर्चेष्टा करियर अछि कोन ना सेति हमको फिट रहया पड़िबो। तो जो माने 60 वर्ष अधिक है भक्त माने व्यक्ति माने से कौन करने दरकार खाद्य को सहजरे हजम होता खाद्य जो खाद्य सहजरे हजम हम एमती नहीं कि कठिन खाद्य खाइबे हेवी फूड नाई बॉडी एक्सेप्ट करूनी तो चेष्टा करियार अछि जत्ते सहजरे हमको हजम होतो से बेले खाद्य खाइबे कम मसला कम तेल खाइदेले आमे 25 वर्ष 60 वर्ष में बहुत खाई मसला तेल नहीं कि एबे खाद्यटा को कंट्रोल करियार अछि कम मसला खाद्य खाଇବା दरकार मसला कम हम तेल कम कम क्षीर और फल अधिक खाइबे जोटा कि हमको शक्ति को वृद्धि करे आउ कौन अल्प भोजन छोट छोट भोजन बारंबार जब से 3 थर देले एठी कम करियार अछि एठी फ्रिक्वेंसी बढ़िया कहीं हमर हजम शक्तिटा कमी जाइए माँ मैंने देखिए छोट बेले आम मान ज्ञान नहीं कि देखिकी मन पड़ुछि छोट बेले थे छोट छोट पिला विशेषकर 2-3 वर्ष पर्यंत माँ मैंने बारंबार खाऊे अल्प खाद्य और प्रति 3 घंटे खाद्य दिखती कहीं तार खाद्य कर हजम कर शक्ति ना अल्प खाए तो सेम सिचुएसन आमको वृद्ध समय आसी था वृद्ध हो जो वृद्ध हेले से हजम करें अल्प 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 बारंबार खावा दिंतु से सुस्थ रहे आ सुंदर भाव में व्यायाम करने दरकार धीर गति भ्रमण करेंगे 20-30 मिनिट हालका योगासन करेंगे जप और कीर्तन अधिक समय दिंतु जोटा कि आपको कहले रिट्राए कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण जिते आसवे हमको बारंबार चेष्टा कर निद्रा केते समय शुवे निद्रा हमको 7 ରୁ 8 घंटा शुवा दरकार दिन में जदि दरकार पड़ो छोट टे विश्राम नि अल्प समय दीपर खाई रेस्ट टे करूँ उनको सुंदर भाव में ये शक्ति प्रदान कर जो कि आम सेवा कर भगवान तेणु स्वास्थ्य सूत्र प्रभुपाद परामर्श कौन जिते हमको इंडाइजेशन अजीर्ण हो जाए गोटे दिन उपवास करूँ डाइजेशन ठीक नहीं आ जोर चलतु जिते चलबार अच्छे वाकिंग करे कौन हम ना बॉडीटा आमको हेल्पफुल हम कौन करने हजम करने बेले बेले होता है इंडाइजेशन हो जाए कौन कर अलसुआ लगुच कौन करेंगे सका उठी 4टार उठी ठंडा पानी स्नान करूँ ठंडा स्नान कर रक्त संचार बढ़ी जाए यही कि दिन पूर्व प्रभु कहते माघ मसरे कथा कहते आप शुणी थे क्लास देते प्रभु जानी मन रखिंट प्रभु कहते कि जदि कौन व्यक्ति ठंडा पानी स्नान करुच्ची कौन हो बॉडी जो लोमकूप गुड़ाक आम कौन हम से थरवे आम लोमकूप गुड़ाक सब फुल खरा आम छिड़ा हवा से जो माघ मसरे जो खरा अधिक विटामिन डी थाए जहाँकि आम शरीर भीतर प्रवेश कर विटामिन डी पूरे गोटे वर्ष सारा आमको हेल्प कर चिंता करंतु हमको अलसा लगुच तो केते सहज उपाय केते पैसा खर्च करेंगे माँ माने बापा माने कहतु केते आपण पैसा खर्च करके बॉडी को सचेत करेंगे यदि कृत्रिम उपाय सबकिछ आम पाखे अवेलेबल अच्छी तो आम कर दुर्बलता लगे सतेज खाद्य खातु
ତାହେଲେ ବଡି ୱିକନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଜା ବାୟୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ଦରକାର, ଟିକେ ତାଜା ବାୟୁ ନେବାର ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାୟୁ ଆସିଥାଏ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଖୋଲା ପଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆମ ବଡିଟି ଫିଟ୍ ରହିବ, ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଉତ୍ତମ ସେବା, ସବୁବେଳେ ଡାଇଲଗଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଉତ୍ତମ ସେବା। କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ ତ ଆମକୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇନଡାଇଜେସନ ହଉଛି, ପେଟ ଭାରି ଲାଗୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି, ବା ଆମର କଟ କମ ମାନେ ଅମ୍ଳତା ଆସୁଛି ପେଟ ତଣ୍ଟିରେ, ଆମେ ସେରେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲ, 30 ମିନିଟ୍ ମିନିମମ୍, ଗୋଟେ ବେଳା ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଉଷୁମ ଉଷୁମ ପାଣି କରିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ ଟା ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ କୁହନ୍ତି ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତି ଦହି, ଚୁଡା, ଖିଚୁଡି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ଅଛି ଆମକୁ, ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ। ତେଲ ମସଲାକୁ ବିଲକୁଲ ଏଡେଇ ଦେବାର ଅଛି, ଖାଇବାର ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାପିଯିବି, ଆଜି ଖାଇବିନି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଖାଇପାରିବି ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ଠିକ ରହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନା, ମୁଁ ସେବା କରିବି କିପରି? ଶରୀର ଠିକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏସବୁ କରିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ପିଠି ବଥା ହଉଛି, ତ ପିଠି ବଥା ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ସେବା କରିପାରିବେ? ଆମେ କରିପାରିବା କି? ଫିଜିକାଲି ସେବା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡାଉନ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ବା କଠିନ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ 15-20 ମିନିଟ୍ ମିନିମମ୍ ନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଟାମିନ ଡି ଆମକୁ ମିଳିବ। ହାଲୁକା ଯୋଗାସନ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିବେ ସେଟା ନେବେ। ଅଧିକ ସମୟ ବସିବାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ପିଠି ବଥା କରୁଛି ନା, ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ବସିବା ନାହିଁ, ଏଡେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଗୁରୁତର ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଲେଖା ଏଠି ଆମେ ଏଜିଟିସ୍ ରଖିଛୁ। ନୋଟ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ହେଲେ ଦୟାକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ କିଛି ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କେବଳ କରିପାରିବା। ତ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ମାନେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ପିଠି ବଥା ଅଛି, ସେ ତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଚାପ ବା ରକ୍ତଚାପ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବିପି ରହୁଛି, ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଲକ୍ଷଣ ତାର କଣ ନା, ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଚିନ୍ତା ବଢିବ, ଅନିଦ୍ରା ହେବେ, ମୁଣ୍ଡ ବିଥା ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି କିପରି ପାଇବା? ମୁକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, ହରିନାମକୁ ଜପ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନଟା ସ୍ଥିର ହବ। ମାନସିକ ଚାପ ଅଛି, ମନ ସ୍ଥିର ହବ। ଜୋର ଜୋରରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜପ କରିବେ ଜୋର କରିକି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତୁ, ଭଗବତ ହେଲା, ଭାଗବତ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଇନ୍ସପାୟାର ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ଲିଜ ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଟେନସନ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ। ମାୟା କେ ଦାସ ସଦା ଉଦାସ, କୃଷ୍ଣ କେ ଦାସ ସଦା ବିନ୍ଦାସ। ବୁଝିଲେ କି, ବିନ୍ଦାସ ଆମକୁ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଭଗବତ ପଢିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବତ 7:30 ରୁ 8:30 ଆମର ହଉଛି, ତ ଆପଣ ଜଏନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭାଗବତମ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର, ତ କି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆୟୋଜନ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ନେବାର ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ଆଉ ଭଜନରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଚାଲିଛି, କୁଆଡେ ମାନେ କୁଆଡେ ଚାଲିଛି, ଟିକେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନଟା ଅଛି ଲାଗିଥିବ। ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ, ମନ ଠିକ ଅଛି, ମାନସିକ ଚାପ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପାଖରେ କଥା ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କେବେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରିବେନି, ସେ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କଥାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆରେ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ଦର ସଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ନେବେ, ସେବାରେ ମନ ଲଗାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସେବା ମିଳୁଛି ଆମକୁ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂର ହେବ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସା ବଇ ମନ ପଦାର ବିନ୍ଦୁ, ନାଇଁ କି? ମନଟା ଆମର କୋଉଠି ରଖିଦେବା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ରହିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାମ ନମସ୍କାର, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କର। ତ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ
ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଯୁକ୍ତ ଆହାରସ୍ୟ ଆହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନବଧସ୍ୟ ଯୋଗ ଭବତି ଦୁଃଖଃ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଆହାର ନିଦ୍ରା କର୍ମ ଓ ବିହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯମ ଭାବରେ ଏସବୁ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବ, ଶୋଇବ, ଆଉ କାମକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ରଖେ। ଏମିତି ନା ଅଧିକ ଖାଇବ, ଅଧିକ ଶୋଇବ, ଅଧିକ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ମିନିମମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର 4ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଏ ଦିନଟି ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର 4 ସ୍ତମ୍ଭ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ କହୁଛି। ଦିନଟା ହଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା। 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା 3 ଭାଗରେ, ଆମକୁ କେତେ ହବ 8 8 8 ନୁହେଁ କି? ଗୋଟେ 8 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, 8 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଶୋଇବା, ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟାକୁ କର୍ମରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଏଇ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଅଫିସ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି ବା ଆମେ କୌଣସି ଯିଏ ଅଫିସରେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାନେ ଆପଣଙ୍କର 100% ଏପଟ ସେପଟ ହବ। ନା 8 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଦେବାର ଅଛି ସମୟ। 8 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ଦେଇ ହବନି। ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି, କମ କରିବ, ଯୋଉମାନେ ଫୁଲ ଟାଇମ ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରିବା ଅଛି, 40 45 ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ମିଶିକି 4 5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବା। 100% ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତୁ 4 ପ୍ରକାର ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବେ, ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା କଣ କରିବାର ଅଛି, ଭଜନ ସାଧନକୁ ଟିକେ ପରସେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନ କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ କମ କରିକି ଅଧିକ ସମୟ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ 4ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର 4ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ସାତ୍विକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଉଚିତ ନିଦ୍ରା ନେବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ସାତ୍ବିକ ଗ୍ରହଣ କଣ ନା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସୀମିତ ପରିମାଣରେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ନେବେ, ସେମିତି ଖାଇ ହବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆମକୁ ଖାଇବାର ଅଛି, ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ। ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ହଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ଆମେ ନ କରିବା, ଆମ ବଡି ଠିକ ଭାବରେ, ଯୋଉ ଭିତରେ ବଡି ସବୁ କିଛି କିଛି ଥାଏ ନା ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୂତ୍ର ଆକାରରେ, ଝାଳ ଆକାରରେ ଏସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତଥାପି କିଛି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ କରିବା, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବେନିଫିଟ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସାଦ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ? କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଲ କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର ଅଛି, ମନଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆହାର ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ଧ୍ରୁବ ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି ଲଭେ ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥାନମ ବିପ୍ର ମୁଖ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହାରଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେବେ? ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ନେବାର ଅଛି। ବିନା ପ୍ରସାଦରେ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ହବନି, ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ଅଛି। କରେକ୍ଟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ବ୍ୟାୟାମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ନୃତ୍ୟ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଉଚିତ ନିଦ୍ରା 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନେବାର ଅଛି, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବାର ଅଛି। ଆର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଆର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ହେଲ୍ଦି ୱେଲ୍ଦି ଏଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍। ଏତିକି, ଏଇ 3ଟି କାମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ 4 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ। ଆମକୁ ତାହେଲେ କଣ, 16 ମାଳ ଆମେ ଆରାମସେ ଜପ କରିପାରିବା। ଆଉ ସକାଳେ ଢୁଳେଇବାନି ଆଜ୍ଞା। ଜପ କରୁ କରୁ ମନଟା ଲାଗୁନି, ନିଦ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନା ଠିକରେ ଶୋଇଲେ, ନା ଠିକରେ ଖାଇଲେ, ନା କଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନ କରିବା, ଆମକୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଭକ୍ତିଟା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ କେୟାର କରି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଏ ଶରୀର ମୋର ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ କେବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସାଧନା ସେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ସାଧନା ସେବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଳିତ, ନିୟମିତ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ, ଦୀର୍ଘ ସେବାର କ୍ଷମତା ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ସେବା କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବାର ଅଛି, କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଓ ନିୟମିତ ଭାବରେ, ନିୟମିତ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ ଦରକାର।
ଏମିତି କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନଟା କରିଦବା, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୟସ କେତେ କହିଲେ ଥିଲେ? 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କଲେ। ଆମେ 60 ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗାଁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଘର ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆମର ହଉ। ସେ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି? ମନଟା କୋଉଠି? ମନର ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ସକାଳେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସରଳ ଖାଦ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟାକୁ ସରଳ କରିବାର ଅଛି। ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ। ବଡ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ କି ହାଇ ଫାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ହଉ, ସୁସ୍ଥ ହଉ, ସୁସ୍ଥ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ସରଳ। ପ୍ରଭୁପାଦ ହିଁ ସରଳ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ନିୟମିତ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିୟମିତ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୀତା ସକାଳୁ ଶୁଣେଇ ଗଲା ପରେ, ତାପରେ ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଗୀତା କଣ ପଢି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଟାଇମ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଠି କାମ ଅଛି, ସେଠି କାମ ଅଛି, କୋଉ ଟାଇମ ହବ? ପ୍ରଭୁପାଦ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବସି ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଶକ୍ତି କୋଉଠି ମିଳୁଥିଲା? ଶକ୍ତିରେ କେବଳ ମନଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବଡି ତ ସାଥ ଦେବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ବଡିରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ଦୈନିକ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲେ। ପସିବଲ? ଆମ ପାଇଁ ପସିବଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କରିପାରୁଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ସେ କଣ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ 14 ବାର ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ମାତ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱ କଣ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେନି ସନ୍ଦେହ ଆମର, ନାଇଁ କି? ପାସପୋର୍ଟ ରେଡି ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, କଣ ବାହାରକୁ ଯିବା? ତେଣୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ 14 ବାର ଯାଇଥିଲେ। କିପରି? ନା ଶରୀର ଠିକ ଥିଲା। ଦେହ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଏହାକୁ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କର, ଅନାବଶ୍ୟକତା ଭାବେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଏମିତି କର ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଦର୍ଭ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏସବୁର ହେଉତା ରେଫରେନ୍ସ। ମୁଁ କହିବି ମାତାଜୀକୁ ହୁଏତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିନିଷ। ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ 6 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ 97 ଶ୍ଲୋକରେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କେମିତି ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବେ, ତା ଲେଖାଯାଇଛି। ଭଗବଦ୍ଗୀତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 8-10ରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ 1:17-38ରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 1:17-38 ଯେତେବେଳେ କଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ମାଂସର କଥା, କଂସେଇ ଖାନା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି କେହି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି। ବଳି ପ୍ରଥାଟା ଉଠି ଯାଇଛି। ସେଟା କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାରି ମେଟର ଅଲଗା ଥିଲା, ତାର ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଆମର କଣ ନେବାର ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନନଭେଜ ଷ୍ଟପ୍, नो नॉनवेज एक्सेप्टेबल हमको नबार ଅଛି। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ବା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନାହିଁ। ସେଟା କି 1:17-38 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ରେଫର କରିପାରିବେ। ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଶସ୍ୟ, ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ କଣ କରିଛି? ସେବା କରିଛି। ଆହାରଟାକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବଦ୍ଗୀତାର 6:11-15 ଲେକ୍ଚରରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଥା ମତେ କହିଥିଲେ। ଲେଟର ଟୁ ରାୟରାମ, ତାପରେ ଲେଟର ଟୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋଟେ କନଭରସେସନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟର ଆଜିର ଟେକ୍ୱେ କଣ କଣ ଆମେ ଆଜି ନେଇକି ଯିବା? ଉପସଂହାର କଣ? ସୁଅ, ଖାଅ, କର୍ମ କର, ସବୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ। ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶିବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟାଇମ ମିଳୁନି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଇପାରୁନି, ମୁଁ ସେବା କରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ ଡିନାଇ କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଠିକ ସମୟରେ ଶୁଅ, ଠିକ ଭାବରେ କାମ କର ଏବଂ ସବୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଅଧିକ ଗୋଟେ କମ କରିବି, ତ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେବା, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହୋସରେ ଆସିକି କହନ୍ତି ନା, ହୋସରେ ଆସିକି ଜୋସରେ ଆସିକି ହୋସ ଉଡେଇଦବା ନାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବୁଝିହେଲେ କି? ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଆଜିର କଥା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। यदि कहार किसी प्रश्न थिबो आपण माने मते रखि परिवे, तो मैं आपनको चेष्टा करबे आपन कहया। हरे कृष्ण। हैंड रेस कर परिवे तो आपन 1 मिनट मिल। ओके, हरे कृष्ण। कहतु स्वाति माता जी, हरे कृष्ण। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गला। हरे स्वाति कृष्ण राम, प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी ए पीडीएफ टा ग्रुप रे सेंड कर देबे। आज्ञा माता जी, करा। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। सुशांत प्रभु जी, हरे कृष्ण। कहतु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी आज क्लास टा अत्यंत सुंदर भाव में उपस्थापन करछंती, बहुत धन्यवाद आपको प्रथमतः। द्वितीय कथा हूँ प्रभु, आप जो शोवा कथा कहले जॉब कारण आम 10टा बेले तो संभव होनी शोबार, 11:30 11 11:30 हो जाऊँगी, केबे केबे 12 हो जाऊँगी, कहीं जॉब रे आम आसुचु लेट नाइट रे, तो 5टा बेलू उठी जाऊँगी, जहाँफल कि मुझे फिल ठीक कर पारना। तो से मो मन गोटे प्रश्न अच्छी, आमे कौन केते बेलू उठिले जदि आम 11टा 11:30 बेले शोचु, तो कौ समय ठीक हम आम प्रभु से विषय देखते तो। प्रथमतः आमको जेटा गुरु कहले तो कर्मटे निहाय दरकार। तो सबुठ बड़ कथा हूँ शोबाटा गोटे इंपोर्टाट गोटे टाइमली। आपन जो 11टा 11:30 बेले कहले ताको अवॉइड करबा चेष्टा करिवे धीरे धीरे। होता एबे हेइ नै, आगु चेष्टा करिवे आपनकर कर्ममय जीवन को केमिति आपण बैलेंस करिवे सेटा आपन हाथ रे चेष्टा करिवे। होता आपण जॉब जेट करूचंती ताको कहंतु मु टिके जल्दी शेड्यूल केमिति आपण सेट ठर करे छी। दरकार पड़े जॉब मते बहुत जगह चेंज हे करा जाए। जेमिति हमें देखिबा हमर जने गोस्वामी अछंती जाको सप्तम गोस्वामी नाम रे परिचित करा जाए। शिल प्रभुपादंकर गुरुंकर बापा भक्तिविनोद ठाकुर ताकर सोइबा टाइम जानते केतेबेले? राति 9टा सुधा सुझे 8टा बेले सुई जाते। कारण वैदिक नीति अनुसार शास्त्र अनुसार आपण जदि 12टा पूर्व अर्थात 9टा रु 3टा आपण सुचंती, सोइबा समयटा केते होची मात्र 6 घंटा, किंतु रिजल्ट आपण मिलिबो 9 घंटा। बुझि पले कि यदि आपण 10टा बेले सोइबे 1 घंटा काटी देबे, 2 घंटा कटि जिवो, त 10 रु 4 सोइले आपण केते समय सोइले सेही 6 घंटा, किंतु रिजल्ट मिलिबो 7 घंटा। यदि 10टा रु 4टा सोइबे सॉरी यदि 11टा रु सोइबे घंटा को 12 रु 4 गले 4 घंटा, किंतु 12टा पर 4 घंटाटा एक्चुअली 4 घंटा हमको समय एक्चुअली निद हमको हबो नाही, हमको लागे किंतु हुए नाही। तो हमको एत पे ध्यान देवा दरकार अछि जे हमको हमें जत्ते चेष्टा करिबा चेष्टा करिवे प्रभु। एटा होची व्यक्तिगत, एटा समस्त पाई त नुहे। तो आपण चेष्टा करिवे ना पे, आ जदि हेई पारुनी 4टा बेले उठुचंती तो सुंदर कथा, ता पर टिके रेस्ट ना पे चेष्टा करो, दिन बेला टिके रेस्ट नियंती। कारण आपण जदि अवॉइड को आपण अवॉइड करि परिबे नै तो कोन करा जिवो? अवॉइड करा जाय परिबोनी। तो आपण प्रथम तो चेष्टा करे प्राधान्य मु कृष्ण के भक्ति करिवे, तर मते कृष्ण मोर बॉडी टा ठीक रखा दरकार अछि। तो ता पे मु कोन कोन करि परिबे, तो मते केमिति मोर जे मैनेजर अछंती बा मोर जे ओनर अछंती सब केमिति कथा भी सेटा व्यक्तिगत आपण आलोचना करि चेष्टा करिवे। किंतु हां, कर्ममय जीवन आवश्यकता अछि एवं ताठ इंपोर्टेंट अछि भक्ति। आशा करछि सुशांत प्रभु आपण बुझेई पारिली। प्रभु 11टा रु 6टा भितर ठीक अच्छे, आम जो 6टा उठा ठीक हो प्रभु 11टा रु 6टा। प्रभु से गोटे कथा कहली ना, आपको चेष्टा करेंगे आप कमेया सब किसी ठीक, किंतु आप देखो 11 ରୁ 6ଟା शोले आप केते समय 7 घंटा आप शोले नुहे कि 7 घंटा शोचंती, किंतु आपन को 7 घंटा फल मिलूनी आज्ञा। ठीक अच्छे आप दरकार अच्छी 7 घंटा फल आपन मिल फलटा कम मिल। मो कहबार उद्देश्य कौन बुझिपारे कि आज्ञा फलटा आज्ञा कम प्रभु। बैलेंस करने चेष्टा करूँ। यस, हरे कृष्ण परमेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आज क्लास बहुत सुंदर थिला प्रभु जी। एक्चुअली आपण जेमति कहिले नियाती दरकार, आमे एटा भी स्पिरिचुअल लाइफ रे एटा को हमको मैंडेटरी दबा पाए पड़िबो। जेमति कि आमे प्रत्येक दिन उठिबा सोइबा खाइबा ए जो जिंस यदि हम संयमता न रहइबो त आमे श्रेष्ठ शरीर पाइबानी कि आगु भी बढ़ी पारिबानी भक्ति रे।
କାମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମା ମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ କିମ୍ବା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ କଥା ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ତ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ନଥିଲେ କେବେ ବି ଭକ୍ତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ମୁଁ କହିବି, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ କି ସେ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ ହେଲା, ଅଧିକ ଆଣ୍ଠୁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହଉଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ସେଇଟାକୁ ସେମିତି ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିଲେ ବି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଯୋଉ ହଉଛି। ତ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଂଯମତା କରିବା ଦରକାର ନା, ସେଇଟା କଣ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଏବେ ଭକ୍ତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ବି ଆହୁରି ଭକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ଆଗରୁ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା କେମିତି କଣ ବୁଝିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, ଆମେ ଡେଲି ରୁଟିନରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ୱାର୍କ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଏତିକି ସମୟ ଚାଲି ପାରୁନୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ତ ଦିନମାନ ଆମର ୱାର୍କିଂ ରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ବି ସେଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ନା, ସେମିତି ତାକୁ ଛାଡିକି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କରିବା ଦରକାର ଡେଲି ରୁଟିନ, ସେଇଟା ବି ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଟିକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମତଃ କଥା ହେଉଛି ବୟସ୍କ ମା ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ସଂଯମତା ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମା ମାନଙ୍କ କଥା ସେଟା ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକମତ। ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନେ ଭାରି କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଉଠେଇବା, ମାନେ ଗୁହାଳ କାଢିବା, ଯାଇକି ବାହାରୁ କାଠ ଫାଠ ଆଣିବା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ବେଲେ ଯଦି ଏବେ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ କଣ ହେଲା, ଧାନ ଉସେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେ ଧାନକୁ କରିବେ, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ପକେଇବେ। ତ ଏସବୁ ଫିଜିକାଲି ବହୁତ, ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ବଡିରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଜକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୌଥ ପରିବାର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଉ ବଡ ବଡ ପରିବାର ସବୁ କାମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହଉଥିଲା। ଏବେ ସେ ସବୁ କମିଗଲାଣି, ଯଦି କାରଣରୁ ଆମର ନିଜର ପରିଶ୍ରମଟା ବଢି ଯାଉଛି ଫିଜିକାଲି, ଯାହାକି ଫ୍ୟୁଚରରେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲରେଡି ଆମେ ସେଟାକୁ ଆକୁମୁଲେଟେଡ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହବନି। ବିଶେଷ କରି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ତ 100% ଦେଖେଇବେ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ନା ନ ଚାଲିବେ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ହଉଛି ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବସୁ ବସୁ ବସିଯିବେ, ଏଟା କୁହନ୍ତିନି, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଚାଲିବି ତ ବସିଯିବି ନା। ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡିକୁ ରିପେୟାରିଂ ନ କରିବେ, ସେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯିବ, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବସି ରହିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ରିପେୟାରିଂ କେମିତି କରିବେ, ଡେଲି ୱାକିଂ କରିବାର ଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହଉ, ସମ୍ଭବ ହଉନି ଗାଡି ଧରିକି ଅଳ୍ପ ବାଟ, ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ କରି 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, କାନ୍ଥ ଧରି ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଦେହରେ କଣ ସେଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କରିପାରିବେନି ସେ। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସମ୍ଭବ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କମେଇବାର ଅଛି। ଓକେ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ରେ ଯୋଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ୱାକିଂ କଥା, ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ। ଆପଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଭିଟାମିନ ଡି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ପାଠ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ଅଣଦେଖା କରିସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, 8ଟା 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସେମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ବାହାରେ କାମ କରୁଛି, କେମିତି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଅଫିସ ଯିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ନ ଦେଖିବା ସମାନ, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ ଡି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ବଡିକୁ ପ୍ରପରଲି ଭିଟାମିନ ନ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, କଣ କୁହନ୍ତି କହିଲେ, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ସୂତ୍ର ଅଛି ତ। ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି, ବୁଲି, ଯାହା ବି ହଉ, ଆଗେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ, ସତରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଠକୁଛି ନା ନିଜକୁ ଠକୁଛି? ସତରେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ?
ମୁଁ ଚାଣ୍ଟି କରିପାରିବିନି ସତରେ କଣ ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବିନି ଯଦି ଏଇ ଛାତି ପାଖରେ ହାତ ରହି କହିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରିଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହଉ 15 ମିନିଟ୍ ସକାଳ ସକାଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ଏ ଶରୀରଟା ମୋର ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ କାଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କଲେ ହବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସମ୍ଭବ ନ ହଉଛି କଣ କରିବା କିଛି ଓକେ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅପସନ କି ଜଣେ ମାଗୁଥିଲେ ମତେ ସ୍ୱାଗତିକା ପ୍ରଧାନ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ रामेश्वर प्रभु हरे कृष्ण ओके रामेश्वर प्रभु धरित्री माता जी हरे कृष्ण कहतु आप कृष्ण धरित्री माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम प्रणाम माता जी कहतु माता जी ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନି ଆଗରୁ ଉଠୁଥିଲି ହେଲେ ନିଦ ଟୋଟାଲି ହେଲାନି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବା ପାଇଁ କି ବି ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନି ଆଉ ଆଜି ଆମ ମଝିଆ ଶାଶୁଙ୍କର 9 ଦିନ ସେ ବ୍ରତ ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू माता जी तुलसी माता जी हरे कृष्ण कहतु आप हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम माता जी प्रभुजी यही 10-15 दिन ହେଲା ଆଖିକି ବହୁତ ନିଦ ଆସୁଛି ମାଳ କରି ହବନି ମାଳ କଲାକୁ ହାତରୁ ଖସି ପଡୁଛି କଣ କଲା ହବ ସବୁବେଳେ ଆଖି ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି କେବଳ ପଡୁଛି ଆଖି ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି ଜପ କରିବୁନି ଜପ କଲା ବେଳକୁ ହାତରୁ ଖସି ପଡୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଏଟା ନିଦ ନୁହେଁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା ମାନେ ବିଶେଷ କରି ରୋଗର କାରଣ ଆପଣ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାତାଜୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆଖି ପଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଟା ଡକ୍ଟର ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ କହିବେ ହାତରୁ ଖସି ପଡୁଛି ମାନେ ନିଦ ନୁହେଁ ମାତାଜୀ ବିଶେଷ କରି ନିଦ ଲାଗିଲେ ଆମେ ମାଳା ଛାଡି ଦେଇଥାଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଖି ପୋଡୁଛି କେବଳ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆଖି ପୋଡୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ପୋଡୁଛି ମାତାଜୀ ସବୁବେଳେ ଆଖି ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଦେଖାନ୍ତୁ ତ ପ୍ଲିଜ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବେ ତ ଆଖି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବେ ଓକେ हरे कृष्ण रामेश्वर प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम ଆଜ୍ଞା प्रभुजी आपण आज बढ़िया एक्सप्लेन कले मतलब एटा बहुत बढ़िया लगिला एटा गोटे स्वतंत्र बुक अछि प्रभु ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁକ୍ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲେଟର ଅଛି କୋଉ ଜାଗା ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଯୋଉଟା କଲେକ୍ଟ କରା ହେଇକି ବନା ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେୟାର अच्छा କରିବୁ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ आपण ସେୟାର जो କରିବି कहले ମାତାଜୀକୁ ତ ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆପଣ हाँ ଓକେ प्रभुजी गोटे क्वेश्चन थिला जोड़ा कि भागवतम रे आपण कहले 1:17-38 हेले कोन 1 अध्याय 17 अध्याय 38 अध्याय रे ଏକ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 17 ଅଧ୍ୟାୟ प्रथम स्कंद 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବେ ସେଠି 17 अध्याय ହଁ श्लोक रे ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ପ୍ରଭୁପାଦ अच्छा ପଛପଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି हाँ ପାଖରେ हाँ ଭାଗବତ हाँ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି हाँ हाँ ଯୋଉଥିରେ କି ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ପଢୁଛି 38 ଶ୍ଲୋକରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ हाँ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କଳି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ବସତି ନିମିତ୍ତ 4 ସ୍ଥାନ କଲେ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ମଦ୍ୟପାନ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ପଶୁବଧ ଯିଏକି କଂସେଇ ଖାନା ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 972 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ମାଂସାହାରୀକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମାଂସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଚିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେମାନେ ମାଂସାହାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କ୍ଲିୟରଲି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଓକେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ प्रभु गोटे क्वेश्चन କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ
ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ମତଲବ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଅଭିମାନ ପ୍ରାଣ ଦାସଙ୍କର ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତଲବ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଗଠୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲା କି ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ ବେଳେ ତାଙ୍କର ମତଲବ ହେଇଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୋର ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ମତଲବ ଯେମିତି କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଗଠୁ ମତଲବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଗଠୁ ତୟ ଥିଲା କି ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ହେଇଛି ମତଲବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନେ କି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିଲେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନି ଭାଗ୍ୟରେ ଆଗଠୁ ଥିଲା କି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବନିବେ କି ମତଲବ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ସେ ବନିଛନ୍ତି। ନା ଏଇଟା ଦୁଇଟି ଜାଗା ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯଦି ଯେମିତି ଭକ୍ତିଟା କଣ ହୁଏ ନା ଭକ୍ତିଟା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଥାଏ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହବ ତ ମୁଁ ହଁ ହଁ answer ଟା ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଦଉଛି ହଁ ହଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏମିତି କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶରୀର ପାଇଛେ ମୋର ସବୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭକ୍ତି କେମିତି ଯୋଉଠି ଛାଡିଥିବେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପାଠ ପଢା ଯୋଉଠି ଛାଡିଥିବେ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଜିରୋରୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ପଢିବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜିରୋରୁ ଓ ଆ ଏ ବି ସି ଡି ଆପଣ ଏଠି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୋର ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଗତ ଜନ୍ମର ମତେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଯାଇକି ଅପରେସନ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି କାଟିଦେବେ ନୁହେଁ କି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଏମିତି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନା ଏକୂଳରେ ହେବି ନା ସେକୂଳରେ ହେବି ଗୋଟେ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ପଡି ମୁଁ ବୁଲୁଛି କୋଉଠି କଣ କରିବି ତ ଭଗବାନ ସେଠି କହିବେ ତମକୁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଡେଷ୍ଟିନି ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ନେବେ ବୈଷ୍ଣବ କୂଳରେ ନେବେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନେ ହେଇଗଲା ଭକ୍ତି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଯଦି କଣ ଭଗବାନ ଭଗବତରେ କହିବେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଇ ଥିଙ୍କ 66 ନୁହେଁ 67 68 ଟାଇପରେ ମନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଜିଷ୍ଟ ଆପଣ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଛ ତ ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନା ଯେବେ ଏବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର ଇଚ୍ଛାଟା କାହାର କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ ଏଇଟା କର ବୋଲି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲ ତ ନା ଥରେ କହିବି ଯତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତତ୍ କୁରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ ତମେ କର ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ ମୋର ଆମର ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଏ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଦୃଢ କରିବା ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ଚାହିଁକି କହିପାରିନି ଯେ ମୁଁ ମୋର ତ ସବୁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି ନାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ ବଢିବେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ଡେଷ୍ଟିନିଟା ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଟା ଥିଲା ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡିଛନ୍ତି ଏଟା ଅଲରେଡି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ସାଧନା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତି ନଥିଲେ ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ହରେ ତ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଚାରିଛି ଠିକ ଅଛି ଓକେ ପ୍ରଭୁ ୟେସ୍ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ମାତାଜୀ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम समवेत भक्तଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ जी ଆମର ତ ମାତାଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡପତ୍ର ପ୍ରଣାମ କରିବା ମନା ମନ୍ଦିରରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କହିବାଟା ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କହିବା ବି ଆମର ଉଚିତ ନାହିଁ ମାତାଜୀ ମାନେ ବୋଲେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝୁଟି ମିଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ନ କରି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କାହିଁକି କହୁଛ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କହିବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରଭୁ जी ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବାନି ମାତାଜୀ ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପେଣ୍ଡେଲ ରେ ବସୁଛୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟାରେ 10 ଥର ଗୋଡ ହାତ ପିଠି ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉଛି ପ୍ରଭୁଜୀ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଏତେ ଦିନ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ଏଇଟାକୁ କେମିତି କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତା ସୁନ୍ଦର କଥା ତ ପ୍ରଥମେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ମନା କରାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟି କହୁଛି କଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଯେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ସେଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ ମନମନା ମଜା ଜିମା ନମସ୍କରୁ ମତେ ପ୍ରଣାମ କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଲଗା
मनटा देई पारुनु ठीक अछि मन न दे मन ममा भव मद भक्त मोर भक्त ही पारुनु ठीक अछि किछि कहते मुंडटा तो अछि ना तो पाखरे मुंडटा लगे दे मो पाखरे मु देई देब सब किछि भगवान कहउछन तेणु मुंडटा कटली से पिटियार अछि भगवान पर जते आपण प्रणाम करिवे ठीक अछि किंतु जदि आपनको डॉक्टर कहउछंती जे आपनको एक्सरसाइज करियार अछि तेणु आपण सेते बेले करिवे सेटा आपनकर शरीर पई डॉक्टर परामर्श करिवे यदि आपनकर विशेष करी आपण कहि मोर गोटे कौन रोग अच्छी मोर L4 L5 रे ना मो कमर रे पंजरा रे किछि गोटे प्रॉब्लम अछि तो हम कोन करबा बाय डिफॉल्ट डॉक्टर कथा माने पड़े एक्सरसाइज करिया पड़े से एक्सरसाइज रे एमिति भी एक्सरसाइज अछि आपण दंडवत प्रणाम करिया पड़िबो सेतेबेले आपन उद्देश्य भगवान को नुहे भगवान को बारण करा अछि तो आपण सेते आपण शरीर पई आपण करि पारिबे डॉक्टर परामर्श नै क्लियर आई थिंक माताजी बुझे पारली सेकंड प्रश्न आपनकर जे कथा सुनिला बेले गुड़ा हाथ हलुची गुड़ बिंधुची ये करुची ठीक अछि माताजी कौन करबा सेटा किछि कला भली नाही किंतु जेहेतु हमें स्टार्टिंग रु ताकू सेटा करि नाहाती आरंभ रु प्रभ्यास करि नाहाती सेति पई ये प्रॉब्लम हमर होछि ध्यान सकरे बसि परिबेन चगला पिलाटिए मन तो चगला देह भी चगला हाई से मन सेतरे मिसी तो से एमती एमती करिवो किंतु बारंबार ताकू अभ्यास करबा द्वारा से हेइ बारंबार अभ्यास करबा द्वारा डेली से तो आपको सुंदर प्लाटफॉर्म अभिमान प्राण प्रभु आम आम रखी प्रत्येक दिन घंटा बस प्लान कर चिंता करतु बसवा तो बस 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 अभ्यास हो पर्टिकुलर स्टेज आस हम आज है काली हम ताप दुखित हूँ माताजी हरे कृष्ण यस लास्ट सुमति माताजी हरे कृष्ण माताजी कहतु आपंकर प्रश्न कौन हरे कृष्ण प्रभु जी सदा प्रणाम प्रभु जी आपण कहले जो ठंडा पानी गाधेया कथा सेटा मोर 30% डॉक्टर कहिछि सब दिन गरम पानी गाधेया पानी आ सेटा किछि बॉडी ऊपर कोन प्रभाव पड़छि जेतु मोर नर्व प्रॉब्लम सब रहउछि सेटा डॉक्टर आपण कहछथि बाना आपण ताको मानिबे सेकंड ठंडा पानी सहित तापर गोटे लाइन लिखा हैतला कोन कहले खरा रे बुलिया पे सकाळ खरा आपण नियंतु सेटा मैंडेटरी सेटा आपण आज्ञा नेबे आपनको स्वास्थ्य पे बहुत हितकर माताजी आज्ञा डॉक्टर परामर्श आपण बहुत रखिया पर कारण से हम नोट दिया जी अधिक हेले डॉक्टर परामर्श करंतु कारण शरीर स्वस्थ रहइबो माने आपण सेवा करि परिबे आ सेवाटा कले ही हमको मुक्ति मिलिबो माने भगवान भगवत रे कहउचंती ना बारंबार कहउचंती यज्ञ अर्थात कर्मण उन्नति लोक कहउचंती ना यज्ञटा माने कर्म करिया पड़े ओके हमें प्रभु जी आम कार्तिक मास किंबा माघ मास एजा गरम पानी गाधेले किछि मूल्य नाही किंतु परिस्थिति बाध्य मते गाधेया पड़ुछि यस माताजी मूल्य नाही नते आपण करूछन बहुत धन्यवाद आपण खोला करी कथा कहि पाछन बड़ इंपोर्टेंट समस्त कहि परिबेन छुपे दियंती आपण खुला हृदय मनीष आपण कहि पाछन बड़ कथा भगवान निश्चित आपण दुख सुनिबे ठीक तो है आउ गोटे प्रभु जी जो कहउछंदी इयरली सोइबा इयरली उठिबा आर्ली जो दिन जल्दी भी जल्दी सोइबे जल्दी उठिबे उठिबे आर्ली सेटा आर्ली तापरे सेटा भी बेले बेले हेई परछि बेले बेले हेई परनी टायर्ड भी लागुछि एप्टी मोर आम घर गहली थिला टिके भोजी भात थिला आ सेटा भी मोर बॉडी साथ दो नथुला माने जप बेले करियारे अंदे प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम होतुला परिवार ने मो 16 माळा सब दिन करे किंतु 15 दिन टोटली माळा छाड़ी देइथिली माने घरे भी प्रॉब्लम रहउतला मोर माळा जप देखिले समस्त राग हुए एमती सब प्रॉब्लम रे पड़ जाइथिल तो एबे 2 दिन हला करे चलछि आरंभ आउ सेठी बॉडी पे ये होछि सेटा किछि प्रॉब्लम प्रभु साधना रे कंप्रोमाइज करिवे नाही प्रथम कित कहते साधना आपण करूछंती साधना रे कंप्रोमाइज करिवे नाही सबुट इंपोर्टेंट साधना टाक आपण कहलेनी 15 दिन छाड़ी देली ठीक अछि किंतु कोनसी कार्य वस्तुता किंतु आपण को कंप्रोमाइज करिवेनी साधना प्रत्येक दिन ना माळा जप करिवे परिस्थिति बहुत जटिल थिला प्रभु माने बहुत माने पुओ बाहर हैला तो घरे गेस्ट से मत सब लोड हैला से एबे आम तो सेटा गोटे भक्तिटा हमर आहार हेलानी किंतु नकली भी हमको माने सैटिस्फाइड लागुनी किंतु एटा से सिचुएशन नथिला प्रभु ठीक चेष्टा करिए माताजी ते कंप्रोमाइज न करिया पई तो भक्ति जति माळा आपण करछन 2 माळा 4 माळा करछन जति आपण कमिटमेंट नेबे सेति माळा चेष्टा करिवे करिया पई कोनसी परिस्थिति सेटा को आगे रखिबे
ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ। ହଁ ମାନୁଛି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେମିତି ତ କାରଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କେବଳ ଭଗବାନ ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି କରିବା ସେଟା ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ମାଳା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମାତା ଓକେ ପ୍ରଭୁଜୀ ସାଦର ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ପେସେନ୍ସରେ ଏତିକି ସମୟ ବସିଲେ ଏଇଟା ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା କଥାକୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଅବଗଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଜଏନ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସେବା। ତ ଆମର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ ଆମେ ସେବା ମଧ୍ୟ ଠିକରେ କରିପାରିବା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଲ ହଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଲ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ସେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ଶରୀର ଦରକାର। ଏ ଶରୀର ହଉଛି ମୋର ନୁହେଁ, ଶରୀର ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେଣୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ